सुन्ने कुराहरु छ सुन्नु होला र मैले भनेको मुख्य मुख्य कुराहरु चाहिँ if you want you can note it down. So in our previous 3 classes I have covered you about the basic say introduction to the course of agriculture project planning, then covering the titles for your assignment as well as for practical. Then in the remaining 2 classes, I have taught you about the say concept of investment analysis, the numerical problem associated with there, then the discounted technique, undiscounted technique, especially payback period, etc. And I suggest you to maintain that numerical analysis in your practical record. And while defining the investment, while defining the concept investment, I have told you that the investment has different synonyms, like it is the project. Then similarly, sometimes investment is also the capital creation. Then investment is different from the expenditure, etc. So the investment is itself is a project, and so project is also defined in terms of the investment activity. Project लाई पनि हामी investment activity भनेर चाहिँ define गर्ने गर्छौं. So the project and investment, these are exactly not the same word, but they are very synonymous word. And actually in the from the thought of the economics, investment is the creation of the capital assets per period of the time, or investment is the use of monetary resource per period of time. Per period of time means say amount of money used for the capital creation per year. एक वर्षमा कति चाहिँ पुँजीगत लगानी गरिन्छ भनेर भन्ने कुरालाई चाहिँ यो प्योर इकोनोमिक्समा इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनिन्छ. जस्तो फर एक्जाम्पल if $20 million is expended for the for the creation of capital assets in a particular economy or in a country, then we can say that there is investment of 20 million, and that 20 billion is in a year. तो चाहिँ एक वर्षमा हुने खालको 20 billion per year or for a particular year. So the investment, as we are dealing here about the project analysis or agriculture project appraisal course, it is to be linked while defining the project, and project is the investment activity. Like the investment, project is also investment activity where monetary resources are expended to create capital assets which generate the return for longer period of the time. It is the similar definition or same definition as we have used for the investment. हामी त्यसैको लागि जुन डेफिनेसन प्रयोग गरेका थियौं प्रोजेक्टको लागि पनि त्यही हुन्छ. सो प्रोजेक्ट इज एन एक्टिभिटी. प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ एउटा एक्टिभिटी हो. एक्टिभिटी means investment activity. And in this class, I am not going to further elaborate the definition of project, but I am going to say some points or say some benefits of the project. And especially in developing countries, projects are called as the cutting edge of the development. कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई जाँचमा यो क्वेशन पनि आउने गर्छ के, called as cutting edge of development, explain or illustrate or justify भनेर आउने गर्छ. It means that the project is an activity, and that activity is planned to accomplish for different benefits or for different reasons or for different objectives. Project चाहिँ एउटा एक्टिभिटी भएको हुनाले यो चाहिँ विभिन्न कामहरुको लागि अथवा विभिन्न उद्देश्य विभिन्न फाइदाहरुको लागि चाहिँ हामीले प्रोजेक्टलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छौं. So the major benefit of the project benefits, I think you have already covered it in some courses. Project benefits are measured using with and without approach and before and after approach. The project को बेनिफिटहरुलाई चाहिँ हामी दुईटा अप्रोचबाट मेजर गर्छौं, with without approach and before after approach. And the detail of this detailed illustration or detailed say description of these two concepts will come in the chapter responsible chapter of Rishi sir,
Although that with and without approach, in case of with and without approach, we compare the project benefit and cost for two different scenarios. I mean with the project and without project. So we assess the benefit and cost for the condition where there is project or with the project, and compare it in the context of the without the project. Say with irrigation project, what is the cost and the benefit or return? Without the irrigation project, what is the cost and the return? With education enhancement project, without enhancement project, with capital building or capital say formation project like the training, ह्युमन क्यापिटल फर्मेसनहरूको लागि विभिन्न ट्रेनिङका प्याकेजहरू हुन्छन् नि, हो त्यो चाहिँ विथ ट्रेनिङ विदाउट ट्रेनिङ हैन, देन आफ्टर विथ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हो यस्तो खालको चाहिँ विथ र विदाउटको सिनारियोलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ। र अर्को बिफोर आफ्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा वी कम्पेयर दि टु डिफरेन्ट सिनारियोज एन्ड हियर सिनारियोज डिफर ओन्ली बाई द फ्रेमवर्क अफ द टाइम पिरियड। Scenarios does not differ by the location or by the client or by the beneficiary। जुन तपाईको किसान अथवा बेनिफिसियरी अथवा रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा एउटै मान्छे हुन्छन् अथवा एउटै कम्युनिटी एउटै सोसाइटी हुन्छ, तर त्यहाँ सिनारियो के हुन्छ भन्दाखेरिमा देयर वी कम्पेयर इट व्हाट वाज द कन्डिसन अबाउट द बेनिफिट कस्ट लाइभलीहुड देन द फूड सेक्युरिटी or whatever are the impact indicator of the project before the project scenario, and what was the say change that has brought, or what are the benefits that are planned to be changed, because projects within the project planning period we don't know what will be the exact benefit. That's why these are the planned benefit from the project, and these are the conditions, these were the condition where there is no project। हो हामी यसरी प्रोजेक्ट भएको र नभएको कन्डिसनलाई चाहिँ के गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरिमा कम्पेरिजन गर्ने काम गर्छौँ प्रोजेक्ट हुनुभन्दा पहिला र भइसकेपछि। सो इन दैट केस इट इज बिफोर द एक्जाम्पल्स मे बी बिफोर द इरिगेशन प्रोजेक्ट what was the cropping pattern there, cropping intensity, then crop productivity, then food security or the total food production, fodder and grass availability, fish production, etc. इरिगेसन प्रोजेक्ट भन्दा पहिला क्रपिङ प्याटर्न क्रपिङ इन्टेन्सिटीहरू कस्तो थियो, कति उत्पादकत्व हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट विदाउट प्रोजेक्टको केस भयो। तर त्यही ठाउँमा जब इरिगेसनको प्रोजेक्ट पुगिसकेपछि के हुन सक्छ, देयर मे बी इन्क्रिज इन द क्रपिङ इन्टेन्सिटी, change in the cropping pattern from say cereal based farming system, cereal based cropping system to the vegetable based system. Then similarly there may be increase in the quality of the product, quantity of the product, or I mean the yield of the product and the total production as well, and that increases the livelihood, food security, remove malnutrition, conserve environment, increase fishery business, that may be linked with the hydroelectricity generation, that may be linked with the tourism, boating. त्यहाँ ठुलो खालको इरिगेसन क्यानल छ भने त्यहाँ चाहिँ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बोटिङहरू पनि लिङ्क भएको हुन सक्छ, फिसरी पनि हो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो प्रोजेक्ट विथ र विदाउट भन्नु र बिफोर एन्ड आफ्टर भन्ने चाहिँ यो केसहरूमा चाहिँ यस्ता विभिन्न एक्जाम्पलहरू हुन सक्छन्। मात्रै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा that with and without approach is better for the say assessment of benefit and cost as compared to the before after approach. So before after approach भन्दा with and without approach चाहिँ better हो। अब यो किन better हो भन्दाखेरि in with and without approach in before and after approach it mix up the benefits and cost or the impact of different other extraneous factor, different other external factors which are not related to the project. Project सँग रिलेटेड नभएका अरू थुप्रै फ्याक्टरहरूले चाहिँ यो बिफोर आफ्टर एप्रोचमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स देखाउँछ रहनु पनि। जस्तो इफ यू कम्पेयर द प्रोडक्टिभिटी अफ क्रप बिफोर एन्ड आफ्टर सिनारियो, इन बिफोर एन्ड आफ्टर सिनारियोज with respect to irrigation project, then you can't say that the total increase in productivity is only due to
the irrigation project. Remember that total increase in productivity is the mixed effect of the irrigation project, availability of the hybrid varieties, then education of the farmers, increased experience of the farming society, establishment of the commercial farms, availability of communication facilities which promote the market information, etc. etc. आज अन्त 10 वर्ष पहिला चाहिँ इरिगेसन प्रोजेक्ट थिएन, त्यतिखेर धान चाहिँ 2 टन प्रति हेक्टर फल्थ्यो। अहिले इरिगेसन प्रोजेक्ट आयो, त्यसले गर्दाखेरि धान 3.5 टन प्रति हेक्टर फल्यो। So that increase in the productivity by 1.5 ton is the contribution of the irrigation project that may be claimed by the irrigation project authority, but that is not true. Remember, तपाईहरु अब यहाँ कति तपाईहरु मध्ये केही जना चाहिँ विद्यार्थीहरु अब पढाइसकेपछि कुनै प्रोजेक्टहरुमा काम गर्नुहुन्छ अनि त्यो प्रोजेक्टको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने बेलामा 3 वर्ष पहिला हाम्रो यहाँ प्रोजेक्ट थिएन, त्यतिखेर मान्छेको यस्तो थियो अवस्था, अहिले यस्तो भयो भनेर चाहिँ भन्दिनुहुन्छ रिपोर्ट लेख्दाखेरि। क्या त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गलत हो। बिकज देयर इज द इन्फ्लुएन्स अफ देयर मेबी not maybe there is actually is the influence of say foreign remittance, there is influence of the education, there is influence of the other awareness related activities, availability of the hybrid seed, availability of the improved seed, availability of the pest control mechanism or pest control inputs, etc. etc. अहिले यो प्रेसिजन एग्रिकल्चर के रोबोटिक एग्रिकल्चर तिर गइरहेछ नि। अब अरु थुप्रै चीजहरुले चाहिँ असर गरे हुन्छ, मात्रै इरिगेसनको मात्रै त्यो असर होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो जुन हाम्रो विथ एन्ड बिफोर एन्ड आफ्टर एप्रोच गर्नुभयो भने that may show the fault or the erroneous impact of the project को impact चाहिँ erroneous देखाउँछ। अब तर with and without मा के हुन्छ भन्दाखेरिमा in with and without scenario we compare two different localities or two different communities locating at the same socio-economic condition, at the same geographical belt, with the same primary type of the occupation, etc. त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ छैन, अरु कुरा चाहिँ लगभग सबै उस्तै छ। त्यस्तो भएको सोसाइटी चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरिमा कम्पेयर गर्छौं। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अब रामपुर, यु क्यान कम्पेयर रामपुर एन्ड मंगलपुर, हैन? अब रामपुरको बाहिर चाहिँ कतिवटा स्टेशनरी छ एकछिनको लागि, मंगलपुरमा रामपुरको बाहिर चाहिँ रामपुर युनिभर्सिटी कलेजको बाहिर जतिवटा स्टेशनरी पसलहरु छ, मंगलपुरको चाहिँ मार्केटमा त्यति नै स्टेशनरीहरु के हुन सक्छ भन्दाखेरिमा नहुन सक्छ। So that the number of the stationaries is can be compared due to the project, and project here is the university. युनिभर्सिटी को कारणले गर्दा त्यहाँ कतिवटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट पसलहरु बढी छ, कतिवटा चाहिँ मानिसहरुले आफ्नो घरहरु चाहिँ भाडामा दिनु पाएको छ, कतिवटा स्टेशनरी पसलहरु, अरु बारबार पसलहरु, हैन, ब्युटी पार्लर पसलहरु, अरु के किसिमका पसलहरु छन् तपाईहरुलाई। र त्यहाँ भित्र क्वार्टरमा बस्ने सर म्याडमहरुको लागि एक्सेस चाहिने त्यति नै पसलहरु, त्यति नै पपुलेसन डेन्सिटी भएको, उस्तै हावापानी भएको ठाउँमा 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर दायाँ बायाँमा चाहिँ फरक छ। हो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा विथ एन्ड विदाउट प्रोजेक्ट सिनारियो हो। त्यस्तै तपाईको चाहिँ इरिगेसन प्रोजेक्ट भएको नभएको ठाउँ, ट्रान्सपोर्टेसन पुगेको नपुगेको ठाउँ, हैन? हो त्यस्ता चाहिँ विभिन्न कन्डिसनहरु चाहिँ हामी कम्पेयर गर्ने काम गर्छौं। यसलाई चाहिँ त्यो गिटिन्जरको बुकमा छ, त्यहाँ चाहिँ पढ्नु होला यो कुराहरु। ऋषि सरले पनि केही पढाउनु हुन्छ, उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफरेन्स इन डिफरेन्स डिआइडी भन्ने मोडलको नामबाट पढाउनु हुन्छ। र यो विभिन्न बेनिफिटहरु मैले जुन कुरा गर्दै छु, वी इम्प्लिमेन्ट द प्रोजेक्ट्स फर सेभरल बेनिफिट्स and all the projects are not aimed or are not targeted to give the multiple type of the benefits. Some projects they have the specific type of the benefit, like some projects they are say targeted to create the employment, some projects for the security purpose, some projects for the education and awareness purpose, some for increase in the quantity of the production, some for quality of the production, some for decrease in the cost of the production. Remember, you point or टिप्नु होला है। The benefit of the project is
हामी एक एकवटा गरेर सुरु गरौँ। जस्तो द्याट इज द नम्बर 1, इट मे इन्क्रिज द आउटपुट अर द प्रोडक्टिभिटी। एउटा बेनिफिट चाहिँ प्रोजेक्टको के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसले प्रोडक्टिभिटी बढाइदिने कामहरू छ। जस्तो उदाहरणको लागि द जेनेरेसन अफ द हाई यील्डिङ अर इम्प्रुभ भेराइटी अफ द क्रप, इरिगेसन प्रोजेक्ट हैन, त्यसले के गर्छ तपाईहरुलाई अब थाहा छ कुन कुन प्रोजेक्टले अथवा के किसिमको इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी अथवा आउटपुट बढाइदिने कामहरू छ। फर्टिलाइजर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री द्याट मे इन्क्रिज द आउटपुट, पेस्टिसाइड म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री है मैले भने जस्तो इरिगेसन प्रोजेक्टहरू भयो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो जुन छ एभाइलेबिलिटी अफ द नर्सरी अरू भेराइटीका कुराहरू। सो दिस टाइप अफ द प्रोजेक्ट्स इन्क्रिजेस द total production and productivity of the crop as we are relating to the agricultural production only, agricultural crop। हामीले अहिले चाहिँ एग्रिकल्चरल क्रप अथवा एग्रिकल्चर प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गरिरहेको हुनाले त्यसरी चाहिँ प्रोडक्सन बढाइदिने कामहरू छ। अरू केही प्रोजेक्टहरू हुन्छन् जसले चाहिँ कस्ट घटाउने कामहरू छ। एन्ड दोज टाइप अफ द प्रोजेक्ट, द बेनिफिट अफ द प्रोजेक्ट इज कस्ट मिनिमाइजिङ टाइप। त्यसले चाहिँ के गर्छ कस्ट चाहिँ मिनिमाइजेसन गरिदिने कामहरू छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ मेकानाइजेसन रिलेटेड प्रोजेक्ट, मेकानाइजेसनको प्रोजेक्टहरूले कस्ट घटाउने कामहरू छ। द युज अफ द ट्र्याक्टर इन्स्टेड अफ बुल्लक, युज अफ कम्बाइन हार्भेस्टर अर रिपर अर थ्रेसर इन्स्टेड अफ ह्युमन लेबर टु हार्भेस्ट द क्रप, मेकानिकल वेडिङ। अहिले सबै कुरामा मेकानिकल कुराहरू चाहिँ धेरै एडोप्ट भइरहेको छ नि हैन। जस्तो यो मेसिन सोइङहरू जुन सीड ड्रिलहरूबाट चाहिँ ट्र्याक्टरमा फिट गरेर अटोमेटिक सीड सोइङ गर्ने मेसिनहरू हुन्छन्, अटोमेटेसन। सो अल द अटोमेटेड टेक्नोलोजिज इन एग्रिकल्चर दे रिड्युसेस द कस्ट अफ द प्रोडक्सन एन्ड द अब्जेक्टिभ अफ कस्ट रिडक्सन इज टु मेक द प्रोडक्सन कस्ट कम्पिटिटिभ। त्यो प्रोडक्सनलाई चाहिँ कस्ट कम्पिटिटिभ बनाउने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरिमा कस्ट कम्पिटिटिभ बनाउने उद्देश्यको साथ यसरी मेकानाइजेसनहरू गरिराखिएको हुन्छ। त्यस्तै गएर चाहिँ यो जुन छ जस्तो तपाईको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ रेलवेज इन्स्टेड अफ रोडवेज इज अल्सो कस्ट रिड्युसिङ टेक्नोलोजी। यो रोडवेजको सट्टा चाहिँ रेलवेजहरू इस्टाब्लिस गर्ने पनि कस्ट रिडक्सनको चाहिँ एउटा किसिमको टेक्नोलोजी हो। त्यसले पनि कस्ट मिनिमाइज गर्ने कामहरू छ। त्यसपछि गएर चाहिँ जस्तो सिपमेन्टहरू हैन, पानी जहाजमा सामानहरू ओसान पसान गर्ने, त्यसले पनि चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ घटाइदिने कामहरू छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई अब थाहा होला त्यस्ता किसिमका एक्टिभिटिज अथवा प्रोजेक्टहरू व्हिच क्यान कन्ट्रिब्युट इन द रिडक्सन अफ द कस्ट। सो द that is also to be accounted in terms of the benefit। अब यो तपाईहरुको यो लेभलमा यो नबुझ्नु होला कि बेनिफिट भनेको चाहिँ प्रोडक्सन बढाउने, प्रोडक्टिभिटी बढाउने मात्रै होइन। बेनिफिट भनेको चाहिँ कस्ट घटाउनुलाई पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा बेनिफिट भनेर भन्छौँ। जस्तो जाने उदाहरणको लागि चाहिँ से the transportation charge or transportation fare for the 10 kilometer distance of road is reduced from rupees 50 to rupees 30 after making the road with the black topped, after converting the road to the black topped condition। black topped भनेको यो अलकत्रा लगाउने के कालो त्यो बनाउँछ नि पिच गरेर, त्यो गरेर चाहिँ 50 रुपैयाँबाट 30 रुपैयाँमा भाडा झार्यो भने that rupees 20 per person per trip or per travel is the benefit created due to the project। हुन्छ नि त्यस्तो। र जस्तो रामपुरबाट नारायणगढ जानको लागि बाटो पिच नहुने भने 50-60 रुपैयाँ भाडा लिन्छ। तर जन बाटो पिच भएको ठाउँमा अहिले तपाईहरुलाई मलाई थाहा छैन कति पर्छ आजकल, 30-35 रुपैयाँ चाहिँ पर्छ भनेर त्यसरी 20 रुपैयाँ चाहिँ घटाइदिनु गयो भने हो त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको बेनिफिट हो। अब मैले एक्जाम्पलहरू भनेको छु केही सिलेक्टेड, अथवा त्यो किताबमा चाहिँ जुन मैले एकजना भाइलाई पठाइदिएको थिएँ नाम बिर्से, तपाईहरुलाई शेयर गर्नु भएको छैन, नगएर त्यहाँ खोज्नु होला अथवा कसरी मलाई इमेल गर्नु। तपाईहरु क्लासमा कोही सिआरहरु भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने आई विल सेन्ड इट दैट अगेन। र त्यहाँ चाहिँ त्यो किताबमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट कस्ट एन्ड बेनिफिट भन्ने च्याप्टर छ, त्यसलाई चाहिँ पढ्नु होला हैन। प्रोजेक्ट कस्ट एन्ड बेनिफिट्स र कस्टको बेनिफिटको कुराहरु चाहिँ आज हामी
यसमा हेर्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ. So that is another thing. Then the another one is the change in time of sale is also project benefit. Is also a type of the project benefit when the projects are of the storage type. जुन प्रोजेक्टहरूले स्टोरेज फेसिलिटी दिने काम गर्छ ग्राउन्डमा त्यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा दे चेन्ज द टाइम अफ द सेल. सेलको टाइमलाई चेन्ज गरिदिन्छ. भनेको मतलब चाहिँ for example the potato farmers, potato producing farmers, they may sell their potato crop at ₹30 per kg if there is not the provision of cold storage. जब कोल्ड स्टोरेज हुँदैन त्यसपछि किसानले 30 रुपियाँ किलोमा आलु बेच्न पर्ने हुन सक्छ. जब त्यहाँ कोल्ड स्टोर बनाइन्छ अफ सिजनमा तिनै किसानले 60 रुपियाँ किलोमा आलु बेच्न सक्छन्. एन्ड that ₹30, the difference ₹30 is not the whole project benefit. तो 30 रुपियाँ फेरि प्रति केजी पुरै बेनिफिट होइन. There may incur several costs like the cold storage charge per kg, then similarly load cost, unloading cost, packaging cost, त्यहाँ अरू transportation cost हरू, then the loss in the weight, some say damage etc. in the cold storage. त्यहाँ केही न केही कस्टहरू इन्भल्भ हुन्छ हैन. र त्यसरी चाहिँ तपाईको 30 रुपियाँमा 15 रुपियाँ त्यतातिर चाहिँ खर्च भएछ भने नि एडिसनल रिमेनिङ 15 रुपीज इज द नेट बेनिफिट पर केजी created due to the project. So the storage type of the project like cold storage, other form of the godowns, then similarly the rustic storage, cellar storage, तपाईहरुले के नामका स्टोरेजहरु पढ्नु भएको छ हैन. अब जस्तो सबैलाई लगेर कोल्ड स्टोरमा राख्नु पर्छ भन्ने छैन. जस्तो उदाहरणको लागि the large rice growing farmers, they can store their say crops without the cold storage. अब यो तपाईलाई थाहा छ होला धान, मकै, गहुँ यस्ता चीजहरुको लागि कोल्ड स्टोरको आवश्यक पर्दैन. तिनीहरुलाई प्रोपर जुन ह्युमिडिटी, टेम्परेचर, एयर कन्डिसन मतलब एयर भेन्टिलेसनहरु त्यो मेन्टेन गरेको चाहिँ साधारण गोदामहरु भयो भने त्यसलाई काम चल्छ. हो त्यसरी जाने अहिले यो कम्युनिटी स्टोरेजका कुराहरु पनि आइरहेका छन् के ठाउँ ठाउँमा. कोल्ड स्टोरेजहरु जस्तै कम्युनिटी स्टोरेज जस्तो मानिसहरुको अनाजहरु चाहिँ एकै ठाउँमा राख्न भन्दा घरमा राख्न भन्दा त्यसलाई चाहिँ कुनै कम्युनिटीले ओन गरेको स्टोरेजमा लगेर राख्ने अनि त्यहाँबाट उनीहरुलाई जहिले बेच्न पर्छ, जुन बेलामा राम्रो प्राइस पाउँछ, जुन बेलामा पैसा आवश्यक पर्छ त्यो बेलामा बेच्ने, त्यहाँ सर्टेन चार्ज दिने, त्यहाँ चाहिँ फायर एक्सटिंग्विशिङ सिस्टमहरु, सेक्युरिटी प्रब्लमहरु हैन, यो माउस रोडेन्ट कन्ट्रोलहरु त्यो खालको प्रोभिजनहरु हुने त्यस्ता कन्सेप्टहरु पनि आइरहेका छन्. हो त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा चेन्ज इन टाइम अफ द सेल. अर्को एउटा छ यो क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट टाइप अफ द बेनिफिट अफ एग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट. सो क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट मीन्स that the project aims to increase the quality of the product and thus they fetch the better price or that extend the storability. क्वालिटी इन्क्रिज हुने भनेको चाहिँ त्यसले विभिन्न कामहरु गर्ने गर्छ के. जस्तो अहिले लिचीको सिजन छ, तपाईहरु कुन जिल्लामा बस्नु भएको छ, लिची भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, कोही चाहिँ हिमाली जिल्लाहरु हुनुहुन्छ होला. अब लिचीको चाहिँ जुन एउटा यो सीडलेस टाइपको सीड नहुने अथवा एकदमै सानो हुने खालका चाहिँ लिचीहरु छन्. अर्को चाहिँ ठुलो खालको सीड हुने खाने पार्ट चाहिँ जुन एडिबल पार्ट, आई डोन्ट नो टेक्निकली यो मेजोकार्प के भन्छ त्यसलाई, हो त्यो पार्ट चाहिँ एकदमै थोरै हुने लिचीहरु छन्. सो द क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट टाइप अफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स अफ द लिची भेराइटल डेभलपमेन्ट इज टु प्रोड्युस सीडलेस भेराइटी अफ लिची. तपाईले चाहिँ सीड भएको खालको लिची चाहिँ 100 रुपैयाँ किलो किन्नु र त्यो सीडलेस भेराइटी 300 रुपैयाँ किलो किन्नु चाहिँ त्यो 300 रुपैयाँ किलो तिर्दाखेरिमा चाहिँ बेटर हुन्छ. त्यसले के गर्यो क्वालिटी इन्हान्स गर्यो. सो सम प्रोजेक्ट्स आर अबाउट द डिजीज रेसिस्टेन्ट जेनेरेसन, भेराइटी जेनेरेसन टाइप, इन्सेक्ट रेसिस्टेन्ट भेराइटी, अनि त्यसपछि यो फ्लड रेसिस्टेन्टहरु छन् हैन, लजिङ रेसिस्टेन्ट्सहरु. कसैले चाहिँ कलरलाई डेभलप गर्दिने. अहिले तपाईलाई थाहा छ होला यो चाहिँ धान चाहिँ कालो धान, ब्राउन राइस, के हो त्यो पहेँलो धान,
हैन, कुनैमा भिटामिन भएको अरे, कुनैमा आइरन भएको, यस्तो तपाईँहरूले सबै पढ्नु भएको छ नि एग्रोनोमीहरुमा। अब टमाटरहरू पनि थरीथरीका हुँदा रहेछन्। कालो टमाटर हुने, त्यसमा चाहिँ आइरन कन्टेन्ट हुने, येलो which contains the vitamin, more content of the vitamin, हैन। अनि कुनै चाहिँ यो पिङ्क कलरका पनि हुँदा रहेछन्। हामीले चाहिँ लन्डन जाँदाखेरिमा धेरै खालका चाहिँ धेरै कलरका चाहिँ लगभग सबै कलरका जुन पोसिबल कलरहरू हुन्छन् ती सबै खालका टमाटरहरू हामीले देखेका थियौँ। And all those different varieties of tomatoes, they are prepared to increase the quality. So nutrient enrichment type of the variety generation, the previous type of the project, that is irrigation project, which I was talking with you, also increases the quality of the product. Irrigation भएको ठाउँमा फलेको जुन कुनै प्रोडक्ट छ, क्रप अथवा सिरियल भेजिटेबल्सहरू चाहिँ त्यो चाहिँ इरिगेसन नभएको ठाउँको भन्दा बढी क्वालिटीको हुन्छ। र क्वालिटी बढी हुने बित्तिकै त्यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा यो चाहिँ द्याट इन्क्रिजेस द प्राइस लेभल इन द मार्केट। ती कुराहरू हुन्। तपाईले यस्ता चाहिँ एक्जाम्पलहरू र यसको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को चेन्ज इन लोकेसन अफ द सेल इज द अनदर टाइप अफ द भेराइटी द्याट another type of the say benefit which the projects can return. Change in location of the sale, यो चाहिँ उत्पादन लगेर बेच्ने ठाउँलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिने खालका प्रोजेक्टहरू हुन्छन्। र त्यस्तो प्रोजेक्टको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेको छु हैन। रोडवेज, रेलवेज, the ship, the different transportation vehicles, etc. Those are the change in location type of the sale. हैन, लोकेसन चेन्ज गर्ने किसिमको चाहिँ सेलिङ गर्ने अथवा प्रोडक्सन लगाएर बेच्ने ठाउँको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरिमा लोकेसन चेन्ज गरिदिने। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ when there was no transportation facilities in mid hills and high hills in different districts of the mid hills and high hills of Nepal, there it was very difficult to find the boiler eggs, then boiler chicken, layer chicken, etc. त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जहाँ चाहिँ पहिला बाटोघाटो पुगेको थिएन नि, त्यहाँनिर चाहिँ यो कुखुराका बोइलर कुखुराहरू पुग्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो गिरिराज कुखुराहरू पुग्ने, लेयर्स कुखुराहरू पुग्ने, तिनीहरूको अन्डा पुग्ने, दाना पुग्ने, चल्ला पुग्ने, त्यस्तो थिएन क्या। जब बाटो पुग्यो नि, बाटो पुगेपछि ती चिजहरू सँगसँगै पुगे। त्यसले के गर्यो, द्याट इन्क्रिजेस अर द्याट चेन्जेस, द्याट सिफ्ट द मार्केट बााउन्ड्री, मार्केटको बााउन्ड्री चेन्ज गरिदियो। अब यहाँबाट चाहिँ 24 महिनासम्म अन्डा पारी 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 थाकेका चाहिँ कुखुराका पोथीहरू फेरि कुनै दुर्गम ठाउँमा लगेर अब त्यहाँ काटेपछि पकाएपछि लोकल कुखुरा बनाइदिन्छ, व्यापारीहरूले बनाइदिन सक्छन् हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ बोइलर कुखुराहरूको चाहिँ मार्केट चेन्ज भयो, सिफ्ट भयो। त्यहाँ पहिला तरकारी किनेर खान पाउँथेन, अफ सिजन तरकारीहरू। अब अहिले के भयो त भन्दाखेरि तरकारीहरूको मार्केट त्यहाँसम्म पुग्ने भयो, फ्रुट्सहरूको मार्केट पुग्ने भयो। हो, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा that changes the location of the sale, especially transportation facility and the transportation means related project. ट्र्याक्टर किन्नु, ट्रक किन्नु पनि प्रोजेक्ट हो क्या, भन्नु न। ट्याक्सी किन्नु, अटो रिक्साहरू किन्नु, जुनसुकै भेहिकल किन्नु, त्यो पनि प्रोजेक्ट हो। तपाईँले प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ कुनै फार्म बनाउने त्यस्तो खालको मात्रै भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। र यो लोकेसन अफ सेल चेन्ज गरिदिने बित्तिकै त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि द्याट इन्क्रिजेस द टोटल रेभिन्यू बाई इन्क्रिजिङ द मार्केट सेयर, बाई इन्क्रिजिङ द मार्केट सेयर एन्ड बाई सिफ्टिङ द मार्केट बााउन्ड्री। मार्केट सेयर र मार्केट बााउन्ड्री भनेको थाहा होला तपाईँहरूलाई। मार्केट सेयर भनेको कुनै कमोडिटीले अथवा प्रोडक्टले चाहिँ अरू कमोडिटीको तुलनामा रिलेटिभमा कति पर्सेन्टेज चाहिँ ओभर छ। जस्तो तपाईँलाई कुनै एउटा एक्स ब्रान्डको साबुन छ भने विभिन्न किसिमको साबुन पाउनुहुन्छ नि बाथिङ सोपहरू मार्केटमा, र त्यहाँमध्ये चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो मार्केटमा त्यही लक्स साबुन के नामको साबुन चाहिँ जुन पसलमा गयो नि सबैभन्दा बढी देखिन्छ। कुनै सपिङ सेन्टरहरू स्टोरमा गयो भने नि त्यो खालको साबुनहरू चाहिँ को चाहिँ इन टर्म्स अफ द भ्यालु द्याट हेज द हाइएस्ट मार्केट सेयर। त्यस्तै अरू 2-3टा के ब्रान्डका चाहिँ पतञ्जली, एरियल, अरू के टाइड नामका चाहिँ सर्फहरू चाहिँ जुन डिटर्जेन्टहरू हुन्छ नि, तिनको चाहिँ बढी मार्केट सेयर हुन्छ। हो, त्यस्तै यो मार्केट सेयर भनेको चाहिँ
जस्तै तपाईहरुले सिमेन्टको मार्केट शेयर हुन्छ, फर्टिलाइजरको, हरेक कमोडिटीको हुन्छ क्या। अब एजुकेसन सिस्टम युनिभर्सिटीहरुको पनि मार्केट शेयर हुन्छ। जस्तो लोकसेवामा चाहिँ नि 20 जनाको नाम निक्लेको ठाउँमा कति पर्सेन्ट चाहिँ एफयुकाल निकाले, अथवा कति पर्सेन्ट पूर्वाञ्चल, कति पर्सेन्ट आइएससिएन हो, त्यहाँ पनि मार्केट शेयर हुन्छ। जस्तै मार्केट बाउन्ड्री भनेको चाहिँ द इन्क्रिज इन द टोटल जियोग्राफिकल एज वेल एज कन्ज्युमर पेरिफेरी, कन्ज्युमरहरुको हिसाबमा अथवा जियोग्राफिकल हिसाबमा पेरिफेरी इन्क्रिज हुनलाई चाहिँ हामी मार्केट बाउन्ड्री भनेर भन्छौँ। र जब धेरै बेच्न सक्छ, धेरै बेचेपछि त्यसले चाहिँ रेभेन्यू इन्क्रिज गर्ने अथवा सेल्स भोल्युम इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को किसिमको प्रोजेक्ट हुन्छ, यो चाहिँ प्रोजेक्ट बेनिफिट चेन्जेस इन प्रोडक्ट फर्म, चेन्जेस इन द फर्म अफ द प्रोडक्ट। It means, I think you have understood it. It is about the processing of the agricultural products. Agricultural productहरुको प्रोसेसिङ गर्ने प्रोजेक्ट भनेर भनेको हैन। जस्तो अहिले तपाईहरु चाहिँ कोही स्याउको जोनमा हुनु होला, त्यहाँ स्याउबाट ब्रान्डी अरु के त्यो चाहिँ स्याउको चनाहरु, ड्राइड एप्पल यस्तो बन्छ। कोही अदुवाको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ अदुवाबाट सुठो, पाउडर, इसेन्शियल आइलहरु उत्पादन हुन्छ। कुनै धानको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँनेर चाहिँ राइसबाट चाहिँ के भन्छ, चामल बन्ने काम गर्छ। अथवा अरु कुनै ब्रान्ड, हस्कहरु तिनीहरु पनि प्रिपेयर हुन्छ। सो द प्रोसेसिङ टाइप अफ द प्रोजेक्ट्स गिव्स द बेनिफिट बाइ चेन्जेस इन द फर्म अफ द प्रोडक्ट। यसले चाहिँ प्रोडक्टको फर्मलाई चेन्ज गरिदिने काम गर्छ। Change in the form of the product means that adds the value in the chain. तो चेन में चाहिँ के गरिदिने काम गर्छ, भ्यालुलाई चाहिँ एड गरिदिने काम गर्छ क्या। प्रोसेसिङ गरेर 15 रुपैयाँको अन्डालाई चाहिँ पानी, तातो पानीमा हालेर डुबाइदियो, त्यसलाई पकाइदियो भने भ्यालु एड गरेर 30 रुपैयाँ हुन्छ बोइल अन्डा। त्यसलाई अमलेट बनाइदियो भने एउटा अमलेटको 45-50 रुपैयाँ पर्छ हैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो जस्तो 100 रुपैयाँ बराबरको स्याउबाट कुनै ब्रान्डी बनायो भने त्यसबाट 200 रुपैयाँको चाहिँ अल्कोहोलिक बेभरेज उत्पादन हुन सक्छ। स्टिल देयर इन्कर्स द कस्ट इन द इन्टरमिडिएट प्रोसेसिङ स्टेज। त्यो हुनाले यो तपाईहरुलाई सबै थाहा छ, यो चाहिँ जस्तो क्यानिङ गर्नेहरु भए, जुस बनाउने भयो हैन, ड्राई फ्रुट्स, ड्राई भेजिटेबल्स, पिकल म्यानुफ्याक्चरिङ, अनि त्यसपछि गएर यो फर्टिलाइजर प्रोसेसिङ, म्यानुअर प्रोसेसिङ टाइप अफ द प्रोजेक्ट हैन। जस्तो अब यो विभिन्न हब्सहरु के राख्यो भने किरा मर्छ भनेर भन्ने सुन्नु होला नि। अब त्यसैलाई चाहिँ त्यो किसानले प्रयोग गर्न सजिलो हुने बनाएर त्यो प्रोडक्टहरुलाई प्रोसेसिङ गरेर यो बायो पेस्टिसाइड, झोल मल के भनेर ब्रान्डेड फर्ममा बेच्दियो भने त्यो पनि एउटा प्रोसेसिङ टाइपको प्रोजेक्ट हो। र त्यो प्रोसेसिङ सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि ड्युरिङ द stage of the processing, there the different actors in the value chain, they practice grading activities. त्यहाँ विभिन्न चाहिँ अब ग्रेडिङ एक्टिभिटी हुन्छ क्या ग्राउन्डमा। ग्रेडिङ एक्टिभिटी हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि द्याट इज अल्सो चेन्ज इन फर्म अफ द प्रोडक्टको फर्मलाई त्यसले चेन्ज गरिदिन्छ। चेन्ज गर्ने भनेको अब त्यहाँ चाहिँ कच्चा कुचुक परेको सेप बिग्रेको स्याउलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ भनेर भनेको होइन। तर से इन केस अफ द एप्पल से यू क्यान ग्रेड इन द डिफरेन्ट से क्याटेगोरिज। तपाईले हर्टिकल्चरमा पढ्नु भयो होला, स्याउ चाहिँ यति डायमिटर भयो भने, यस्तो कलर भयो भने, यस्तो राउन्ड अथवा ओभल सेपको भयो भने एउटा ग्रेड, अर्को त्यो भन्दा तल्लो भयो भने अर्को ग्रेड, त्यो भन्दा तलै अझ चाहिँ कलरहरु नभएको रिङ्कल त्यसका चाहिँ सेप भएका तिनीहरु अर्को ग्रेड हैन। त्यसरी फरक ग्रेड गर्दैछ के हुन्छ भन्दाखेरिमा पोट्याटोमा हामी त्यस्तै ग्रेडिङ हुन सक्छ, चामलमा ग्रेडिङ हुन सक्छ हैन। यु क्यान ग्रेड इन अलमोस्ट अल टाइप अफ द भेजिटेबल्स। त्यसरी ग्रेड गर्ने बित्तिकै वी क्यान सेल द हाईएस्ट क्वालिटी ग्रेड और ए ग्रेड एट द बेटर प्राइस एट हायर प्राइस टु द रिचेस्ट कम्युनिटी। जो मान्छेहरुसँग पैसा धेरै छ र एकदमै राम्रो चीज चाहन्छन् उनीहरुलाई त्यसमा बढी मूल्यमा बेच्दिन सकिन्छ। त्यसको इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी बढी हुन्छ क्या त्यस्तो प्रोडक्टहरुको। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो भन्दा कमको चाहिँ मिडल क्लासलाई बेच्न सकिन्छ।
त्योभन्दा अझै कमको चाहिँ नि पोर क्लास अल्ट्रा पोर क्लासलाई बेच्न सकिन्छ। अझ त्योभन्दा अझै कम ग्रेडको रहेछ भनेदेखि देन द्याट क्यान बी युज्ड फर द प्रोसेसिङ प्रोजेक्ट, द्याट क्यान बी युज्ड फर द लाइभ स्टक फिड। त्यस्तोलाई चाहिँ लाइभ स्टक फिड बनाउने, म्यानुअर बनाउने नि हुन्छ क्या त्यस्तो। अनि त्यसपछि कुनै चाहिँ गएर जस्तो अब त्यही ब्रान्डी आदि इत्यादि बनाउनुको लागि अथवा अल्कोहोलिक ड्रिङ्कहरू नन अल्कोहोलिक जुस बनाउनुको लागि चाहिँ ठिक्क हेर्दाखेरि राम्रो भएको चाहिन्छ नै भन्ने छैन। फर्मेन्टेसन गरेर बनाउने चिजहरू हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यस्तो खालका चाहिँ चेन्ज इन प्रोडक्टको प्रोडक्टको फर्म चेन्ज गरेर के कस्तो खालको बेनिफिट आउँछ भनेर भन्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ खालका प्रोजेक्टहरू हुन्छन् जस्तो लसेस एभोइडिङ टाइप अफ द प्रोजेक्टले चाहिँ लस एभोइडिङ गर्दैन। अब जस्तो अहिले मैले भने जस्तो कोल्ड स्टोरहरू पनि यसमा यो क्याटेगोरीमा पर्छन्। जस्तो लसेस एभोइडेडमा चाहिँ यो डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटीहरू, इन्सेक्ट रेसिस्टेन्ट भेराइटिजहरू होइन, तिनीहरू चाहिँ यो लसेस एभोइडेन्स टाइपको क्याटेगोरीमा पर्ने गर्छन्। अब यो फ्लडमा पनि लाउन मिल्ने फ्लड रेसिस्टेन्ट भेराइटीहरू, ड्राफ्ट रेसिस्टेन्ट भेराइटीहरू होइन हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो खालको चाहिँ लसेस एभोइडिङ टाइप अफ दी बेनिफिट्स। र त्यस्तै अरू थुप्रै किसिमका अथवा टाइपका बेनिफिटहरू हुन्छन् एग्रिकल्चर प्रोजेक्टहरूबाट। सो इफ यु वान्ट टु रिमाइन्ड द मेजर type of the benefits which can be created from agriculture project are increase in the production or yield increasing project or the productivity increasing project, then cost reducing type of the project यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेकानाइजेसनहरू यिनीहरू पर्ने भए, क्वालिटी इन्हान्समेन्ट टाइप अफ द प्रोजेक्ट होइन, चेन्ज इन द टाइम अफ द सेल, चेन्ज इन द लोकेसन अफ द सेल, त्यस्तो खालका चाहिँ प्रोजेक्टहरू। अनि त्यसपछि गएर यो चेन्ज इन द फर्म अफ द सेल, उहाँहरूले जुन चाहिँ यो 4 किसिमको युटिलिटीहरू पढ्नुभयो होला नि, फर्म युटिलिटी, टाइम युटिलिटी, पोसेसन युटिलिटी हेर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ गएर यो चाहिँ नि फर्म, प्लेस, टाइम, प्रोडक्ट टाइप अफ द प्रोसेसिङको युटिलिटीहरू। जस्तो यो पोसेसन टाइपको युटिलिटीमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा जस्तो say for example the establishment of the large market infrastructures, यो मार्केटको चाहिँ एउटा ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदियो भने त्यसले के द्याट इज अल्सो ए प्रोजेक्ट। त्यसले के गर्छ, द्याट फेसिलिटेट्स द बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटी, सो द्याट इन्क्रिजेस द पोसेसन युटिलिटी। अब कोसँग के हुँदाखेरिमा युटिलिटी बढी हुने भनेर भन्ने कुरा हो क्या पोसेसन युटिलिटी भनेको। जस्तो विद्यार्थीसँग चाहिँ मार्कर हुनभन्दा पेन भयो भने युटिलिटी बढी हुन्छ, टिचरसँग चाहिँ पेन हुनभन्दा मार्कर भयो भने बढी युटिलिटी हुन्छ। यो कुनसँग के हुने, जस्तो किसानले उत्पादन गर्छन्, अब उनले लगाएर त्यो बेचेर पैसा नलिएसम्म उनको युटिलिटी बढ्दैन हेर्नु हो, त्यस्तो खालको पोसेसन युटिलिटी हो। र यस्तो चाहिँ लार्ज मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू जस्तो हाट बजारहरूको स्ट्रेन्थनिङ अफ दि हाट बजार मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेन्थनिङ अफ दि होलसेल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर। तपाईँहरूले कालीमाटीमा देख्नुभयो होला, यहीँ भरतपुर नारायणमा पनि देख्नुभयो होला, क्षेत्रपुर साइडतिर अहिले सिफ्ट भएको छ हो। यस्तो चाहिँ मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ गर्ने लगानी पनि यो चाहिँ प्रोजेक्टको अन्तर्गत पर्ने गर्छन्। र यी त भए दिज आर द काउन्टेबल टाइप अफ द बेनिफिट होइन। काउन्टेबल भनेको चाहिँ दोज वी क्यान डाइरेक्टली मेजर होइन, दोज वी क्यान डाइरेक्टली मेजर द प्रोजेक्ट बेनिफिट्स। अरू के हुन्छन् भन्दाखेरिमा देयर आर सम अदर टाइप अफ द पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज। पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज आई मिन दोज विच आर नट टार्गेटेड फर द इन्टेन्डेड बेनिफिसियरी बट समटाइम द पोजिटिभ इफेक्ट अल्सो स्प्लिट ओभर टु द अदर कम्युनिटी मेम्बर्स। पोजिटिभ इफेक्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो नेगेटिभ इफेक्ट पोल्युसनहरू चाहिँ स्पिल्ड ओभर हुन्छ नि, त्यस्तै यो पोजिटिभ इफेक्टहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा स्प्लिट ओभर हुन्छ। जस्तो एउटा कुनै ठाउँमा लगाएर ट्रेनिङको तपाईँले चाहिँ नि दिनुभयो भनेदेखि, ट्रेनिङको प्याकेज दिनुभयो अथवा केही किसानहरूलाई ट्रेनिङ दिनुभयो भने त्यो देखेर अरू 100 किसानहरूले पनि सिक्छन्, उसले जे गरेका छन्
त्यो ट्रेनिङ लिने किसानले जे गरे नि अरूले पनि त्यही गरिदिन्छन्। यो सिजनमा नगरे पनि अर्कोमा सिक्छन्। त्यसरी स्प्लिट ओभर हुने कामहरू छ। त्यो चाहिँ एउटा खालको बेनिफिट हो। अर्को बेनिफिट के हुन्छ भन्दाखेरिमा दि प्रोजेक्ट्स दे एफेक्ट पोजिटिभली टु द होल इकोनोमी और होल सोसाइटी थ्रु द से च्यानल थ्रु द मेकानिजम अफ मल्टिप्लायर। एउटा मल्टिप्लायर भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। त्यसको कारणबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यसले होल सोसाइटीमा चाहिँ इम्प्याक्ट दिने कामहरू छ। एउटा मल्टिप्लायर भनेको के हो भनेदेखि इट इज ए फ्याक्टर, एउटा फ्याक्टर हो क्या, गुणाङ्क भन्छ नि। एउटा मल्टिप्लायर भनेको फ्याक्टर, इट इज द फ्याक्टर बाई विच द इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लाइज टु द इन्क्रिज्ड नेसनल इन्कम। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति गुणाले नेसनल इन्कममा मल्टिप्लाई हुन्छ, हामी त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लायर भनेर भन्ने काम गर्छौँ। सो इट इज ए फ्याक्टर एन्ड जनरली इन आवर इकोनोमी इट इज अराउन्ड 4। हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ लगभग 4 जति छ क्या। यो डेभलपिङहरू यस्तो खालको चाहिँ हामी अन्डर डेभलपिङ नेसन, अहिले त डेभलपिङ क्याटेगोरीमा छ हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा लगभग 4 जति हुन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ इफ यु मेक इन्भेस्टमेन्ट अफ ₹1 at a point in the production for a productive purpose, then it gives the return of about ₹4 in GDP। त्यसले जीडीपीमा 4 रुपियाँ बराबरको चाहिँ इन्कम बढाइदिने कामहरू छ। तर त्यो चाहिँ बेनिफिट, त्यो चाहिँ लगानी छ नि, द्याट इन्भेस्टमेन्ट मस्ट बी प्रोडक्टिभ। त्यो प्रोडक्टिभ लगानी हुनु पर्यो। अब जस्तो कोही मान्छेले काठमाडौँको न्यू रोडमा अथवा नारायण बजारमा अथवा कुनै भाडा जाने ठाउँमा चाहिँ घर बनाएर छोडिदियो भने त्यो प्रोडक्टिभ लगानी हुन्छ, हेर्नु है। ट्र्याक्टर किनेर छोड्यो भने प्रोडक्टिभ लगानी हुन्छ। तर ट्र्याक्टर किन्नको सट्टा घरमा चाहिँ हरेक जनालाई हुने गरेर, हरेक फ्यामिली मेम्बरलाई हुने गरेर कार किन्यो भने त्यो चाहिँ नन प्रोडक्टिभ हुन्छ, बुझ्नुभयो कुरा। त्यसले चाहिँ जति रिटर्न दिनु पर्ने हो त्यो दिँदैन के। त्यस्तै अब न्युरोडमा जति ठुलो घर बनाइदिनु भयो, तर चाहिँ काठमाडौँकै पनि धेरै दुर्गम ठाउँमा अथवा नारायणमा बनाउने घर जत्रो घर बनाइदिनु त्यहाँ भाडामा जान्छ। तर कोही कसैले के गर्यो भनेदेखि अब मेघौलीको भित्री गाउँमा अथवा रामपुरकै भित्री गाउँमा पनि धेरै ठुलो घर बनाइदियो। त्यो घरहरू बनाउने भन्ने कुरा डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट भन्ने हुन्छ क्या एउटा सोसाइटीमा, इकोनोमिक्समा, त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। घरमा बस्ने मान्छे 2-4 जना हुन्छ, घर चाहिँ कति बनाउँछन्, 20, 30, 40, 50, 60 कोठाको घर बनाइदिन्छ। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा छिमेकीले यत्रो घर बनायो, मैले पनि बनाउनु पर्छ, ऊ भन्दा म के काम, होइन। अथवा चाहिँ मैले यत्रो घर बनाइन भने मेरो छोरालाई बिहा गर्ने चाहिँ केटी पाउँदिनँ, अथवा मेरो केटीको मेरो छोरीको चाहिँ बिहे हुँदैन। तपाईँ हामी त त्यस्तो सोसाइटीमा हुर्केका छौँ नि, होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो सबै के हो त भन्दाखेरि डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट हो। र त्यसरी जाने मैले भन्नु खोजेको, वेन यु मेक द इन्भेस्टमेन्ट इन द प्रोडक्टिभ सेक्टर, से फर इक्जाम्पल इफ ए पर्सन और इफ एन एन्टरप्रेन्योर मेक द इन्भेस्टमेन्ट अफ से 20 lakhs टु रियर द पोल्ट्री, कुखुरा पाल्नलाई 20 लाख रुपियाँ लगानी गर्यो भने द्याट गिभ्स द इम्प्याक्ट एट मल्टिपल स्टेजेस। फरक फरक स्टेजमा चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट दिने कामहरू छ क्या। त्यो 20 लाख रुपियाँ त्यहाँ लगानी गर्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा द्याट हेल्प्स टु इन्क्रिज द प्रोडक्सन और एरिया एलोकेसन और प्रोडक्टिभिटी अफ मेज ग्रोवर्स। भन्नुभयो त्यहाँ मकै उत्पादन गर्ने किसानहरू, त्यसलाई त दाना बनाउनु पर्यो नि, त्यहाँ मकै चाहियो होला, गहुँ चाहियो, अरू विभिन्न र मेटेरियलहरू ढुवानी गर्न पर्यो, तिनीहरूको आम्दानी बढ्छ त्यो चेनमा, ब्याकवर्ड चेनमा। अनि फरवर्ड चेनमा चाहिँ के हुँदै जान्छ भन्दाखेरिमा, अथवा एक्चुअल्ली त्यहाँनिर पनि द्याट प्रोभाइड द बेनिफिट एटलिस्ट टु फ्यु पिपुल। 20 लाख रुपियाँ लगानी गर्दैछ, केही नभए 1-2 जनालाई त्यहाँनिर चाहिँ रोजगार मिल्छ। द्याट इन्क्रिजेस द इम्प्लोइमेन्ट इन द ह्याचरी, इन एग ग्रेड म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, इन द फिड म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, या बुचर्स लेभल, कुखुराको मासु काटेर बेच्ने पसलहरू धेरै हुन्छन्, होइन। या रिटेलर्स लेभल, या होलसेलर लेभल, या कोल्ड स्टोरेज, जुन ठुला ठुला कोल्ड स्टोरहरू हुन्छन्, यो चिकन मिटहरू प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसबाट ससेसहरू बनाउने, अथवा चाहिँ जस्तो कुनै लेग पिस, विङ पिस यस्तो मात्रै उत्पादन गर्ने,
भन्नुभयो मेडिकल जुन पोल्ट्री फार्माक्युटिकल म्यानुफ्याक्चरर्स, भिटामिन सप्लायर्स। अब यहाँ तपाईँले यो लिङ्केज खोज्दै जानुभयो भने थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो 20 लाख रुपियाँले चाहिँ उनीहरूको एक्टिभिटीलाई थुप्रै ठाउँमा इन्क्रिज गरिदिने काम गर्छ। सो द्याट हेल्प्स टु इन्क्रिज द बेनिफिट अफ डिफरेन्ट सेक्टर्स अर डिफरेन्ट एक्टर्स इन द भ्यालु चेन मेकानिजम, आइदर इन द इन्क्लुडिङ बोथ इन द फरवर्ड एन्ड द ब्याकवर्ड चेन हो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मल्टिप्लायर भन्छौँ। र हाम्रो जस्तो केसमा चाहिँ 20 लाख रुपियाँको ठाउँमा लगानी गरेपछि त्यसले चाहिँ यो विभिन्न सेक्टरमा गरेर चाहिँ टोटलमा 80 लाख रुपियाँको यसको एउटा मेकानिजम हुन्छ। तपाईँले पछि जो इकोनोमिक्स पढ्नुहुन्छ नेपालमा अथवा विदेशमा हायर स्टडीमा मास्टरमा, त्यहाँ म्याक्रो इकोनोमिक्समा हामी यो सबै कुराहरू पढाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी यो मल्टिप्लायर इफेक्ट भनेर भनिन्छ। तपाईँले त्यो किताबमा नै अलिकति केही कुराहरू छन्। र अर्को चाहिँ नि यो जस्तो देयर आर सम बेनिफिट्स विच वी कान्ट भ्यालुड। कुनै कुनै यस्ता बेनिफिटहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी भ्यालु गर्न सक्दैनौँ। अब म छोडिदिन्छु 2-4 मिनटमा, तपाईँहरू खाना खान जाने के टाइम भयो होला। अब त्यो भ्यालु गर्न नसक्ने भनेको चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि द एक्सिडेन्ट रिडक्सन टाइप अफ द प्रोजेक्ट वी कान्ट भ्यालु देम, अर लाइफ सेभिङ टाइप अफ द प्रोजेक्ट। जस्तो कुनै ठाउँमा यो ब्यारिकेड्सहरू बाँधहरू बाँध्यो क्या, त्यसले गर्दाखेरिमा वर्षको 2-4 जना मान्छे मर्नबाट जोगिए भन्नुभयो हो। त्यस्तोलाई चाहिँ अब यति मान्छे बच्नबाट जोगे, प्रोटेक्ट भए। यी मान्छेहरू चाहिँ दिनमा यति कमाउँथे, त्यहाँबाट यतिवटा बच्चा पनि मर्नबाट बचेको छ। त्यो बच्चा भोलि पर्सि ठुलो बिजनेसम्यान हुन्थ्यो, यति कमाउँथ्यो, त्यो भएर यसको मूल्य यति हो भनेर भन्ने कुरो हुँदैन। वी सिम्पली एक्नोलेज the number of the lives saved through the accident reduction type of the project. भन्नुभयो जस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ करेन्ट लागेर मान्छेहरू धेरै मर्थे, अब करेन्टलाई चाहिँ इन्सुलेटर गर्यो अथवा अन्डरग्राउन्ड गरिदियो भनेदेखि त्यो एक्सिडेन्ट रिडक्सन टाइप अफ द प्रोजेक्ट भयो। कुनै क्यानलमा चाहिँ गएर धेरै मान्छेहरू चाहिँ के गर्थ्यो, सुसाइड गरेर मर्थ्यो अथवा पौडी खेल्न जाँदा मर्थ्यो। अब त्यहाँ त्यो ब्यान्ड गरिदिने, दुवैतिर चाहिँ तारबार लगाउने खालको प्रोजेक्ट भन्यो, त्यो एक्सिडेन्ट रिडक्सन भयो। अब नारायणीको चाहिँ जुन ब्रिज छ त्यहाँबाट वर्षै पछि थुप्रै मान्छेहरू हाम फालेर सुसाइड गरेर मर्छन्। अब त्यहाँ चाहिँ पुलिसले वाच गर्न थाल्यो, सीसी क्यामेराहरू चाहिँ फिट गर्यो होइन। अझ त्यहाँ चाहिँ गएर मान्छे त्यस्तो शङ्कास्पद बिहेभियर गर्न थालेपछि, त्यहाँ कपडा खोलेपछि, झोलाहरू मोबाइलहरू यति राख्न थालेपछि, अथवा त्यहाँबाट यति स्लोप हुन थालेपछि त्यहाँ साइरन बज्ने मेकानिजम फिट गर्यो भने त्यो एक्सिडेन्ट रिडक्सन टाइप अफ द प्रोजेक्ट हुनुभयो हुन्छ नि। त्यस्तालाई हामी मोनिटरी रूपमा भ्यालुएसन गर्दैनौँ। अब कुनै प्रोजेक्टहरू हुन्छ द्याट कन्ट्रोल्स द इरोजन कन्ट्रोल गर्ने खालका प्रोजेक्टहरू हुन्छन्। तपाईँलाई थाहा होला जस्तो चाहिँ यो विभिन्न कभर क्रपिङहरू, कन्टुर फार्मिङहरू भने जस्तै लार्ज स्केल प्लान्टेसन या फरेस्टेसन प्रोजेक्ट होइन, जसले चाहिँ कार्बन सिक्वेस्टेसन बढाउने काम गर्छ, कार्बन चाहिँ बढी सिक्वेस्ट गर्छ। अनि त्यसपछि रेन वाटर हार्भेस्टिङ, रेन वाटरलाई चाहिँ जमिनमा पर्कुलेट हुनको लागि सहयोग गर्छ, पोल्युसन कन्ट्रोल गर्न सहयोग गर्छ, ओभरअलमा चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गर्छ। हो त्यस्ताको पनि हामी चाहिँ इकोनोमिक भ्यालुएसन गर्दैनौँ। त्यस्तै चाहिँ यो जुन छ त अब आर्मीलाई यतिवटा चाहिँ ट्याङ्कर, बङ्कर अथवा अटोमेटेड हात हतियारहरू किन्यो भनेर भन्ने कुरा हामी त्यसको पनि यो मोनिटरी इभ्यालुएसनहरू गर्दैनौँ। जहाँ चाहिँ सेक्युरिटी टाइपका प्रोजेक्टहरू हुन्छ क्या, त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा पनि त्यो चाहिँ मोनिटरी किसिमको चाहिँ भ्यालुएसनहरू गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हो यसरी चाहिँ यस्ता बेनिफिटहरू हुन्छन् दोज विच कान्ट बी भ्यालुड इन टर्म्स अफ द मनी बट दे आर टु बी एक्नोलेज्ड। हामी तिनीहरूलाई चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी कुराहरू हुन् तपाईँहरूको चाहिँ बेनिफिटको कुराहरू। र यसमा कस्टको कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसमा कतै केही पढ्नु होला। कस्ट भनेका चाहिँ जनरली इन टर्म्स अफ द एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट द मटेरियल कस्ट आर इन्भल्भ। मटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट एन्ड द कस्ट अफ द युटिलिटिज एन्ड सर्भिसेस। त्यो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, जुन किसिमको प्रोजेक्ट भयो त्यस्तै खालको कस्ट हुन्छ क्या। जस्तो लेबर प्रोजेक्ट त सबैमा, लेबर कस्ट त सबैमा आउँछ। कुनै फार्म बिल्डिङ बनाउने छ भने त्यहाँ ब्रिक कस्ट, सिमेन्ट कस्ट, स्यान्ड कस्ट,
यस्ता थुप्रै कस्टहरू आउँछ, लेबर कस्ट आउँछ, ल्यान्ड कस्ट आउला, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अरू त्यसमा सर्भिस कस्ट अथवा कन्सल्टेन्सी कस्ट, इन्जिनियरिङ कस्ट, कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, होइन, टेलिफोन, त्यस्ता किसिमका चाहिँ कस्टहरू हुन्छन्। यो कस्टको कुराहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, बिकज दे आर जनरली इस्टिमेटेड फ्रम द टिम अफ द इन्जिनियर्स। कस्ट चाहिँ इन्जिनियरहरूले इस्टिमेट गर्ने कामहरू छन्, तर बेनिफिटलाई चाहिँ इस्टिमेट गर्ने काम चाहिँ फर एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट्स इट इज योर ड्युटी। जान्नुभयो, यो चाहिँ तपाईँको ड्युटी हुन्छ। कुनै कुनै चाहिँ यो रिस्क मिनिमाइजेसन गर्ने टाइपका प्रोजेक्टहरू पनि हुन्छन्, जस्तो सर्भिस टाइपको प्रोजेक्टहरू पनि हुन्छ है। मैले भने कि भनेन, सर्भिस टाइपको प्रोजेक्टहरू लाइक दि से इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एग्रोभेट, द्याट इज सर्भिस टाइप अफ द प्रोजेक्ट। देन ट्रेनिङ अफिसेस, एजुकेसन सर्भिसेस। अब अरू नन एग्रिकल्चरमा भने जस्तो एग्रिकल्चरमा भेटनरी टिचिङ हस्पिटलहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीज, ब्याङ्क्स, दोज आर द सर्भिस बेस्ड अर्गनाइजेसन और say establishment of such projects are the service oriented projects। यिनीहरूले सर्भिस दिने कामहरू छ। सर्भिस दिँदाखेरिमा चाहिएको समयमा इफिसियन्टली टु टाइप सर्भिस दियो भने द्याट रिड्युसेस द लसेस और द्याट इन्क्रिजेस द इफिसियन्सिज। त्यसले लसहरू घटाउने, इफिसियन्सीहरू बढाउने, त्यस्तो खालको कामहरू गर्छ। र त्यो भएर यो कथालाई चाहिँ, यो डिस्क्रिप्सनलाई तपाईँले त्यो प्रोजेक्टमा त्यो जुन किताब छ इकोनोमिक एनालाइसिस अफ एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट, मैले त्यही किताबको रेफरेन्स लिएर पढाएको हो। यो एकचोटि तपाईँहरूसँग किताब आइपुग्यो होला, नआइपुग्यो फेरि खोज्नु पाइलिन्छ कतै कतै। अनि त्यहाँ चाहिँ यसको बारेमा 15-20 पेजहरू जति छ अहिले मैले भनेको कुराहरू, त्यो कथालाई पढ्नु होला, त्यसलाई हाइलाइट गर्नु, मेजर पोइन्टहरू, एक्जाम्पलहरू टिप्नु। र याद दि एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट्स आर क्यापेबल to provide these multiple type of the benefits. The agriculture projects in particular and all the projects in general, they are called as the cutting edge of the development. Or it means they provide the infrastructure for the development, they maintain the infrastructure, they increase the efficiency of services and the outputs to be produced from those infrastructures, they increase the life और लङ्गिभिटी अफ दोज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। यो चाहिँ मुख्य एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गर्ने, त्यहाँबाट उत्पादन इन्क्रिज गर्ने, कस्ट इन्क्रिज गर्ने, होइन, र त्यसको चाहिँ इफिसियन्सीहरू बढाउने, यी विभिन्न कामहरू, यस्ता खालका बेनिफिटहरू दिने भएको हुनाले यो एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ, और प्रोजेक्ट्स एज अ होल प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ वी कल देम एज द कटिङ एज अफ द डेभलपमेन्ट। दे स्टार्ट और दे इनिसिएट द डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज। यो विकासको क्रम अथवा विकासको जुन छ एउटा यो सुरुवाती चाहिँ प्रोजेक्ट भयो भने मात्रै हुन्छ भनेर भन्ने खालको चाहिँ यो इलुस्ट्रेसनहरू छ, त्यसलाई चाहिँ गएर पढ्नु होला। र तपाईँहरूको भोलि पनि क्लास हुन्छ एउटा, म पर्सिबाट 3-4 दिन बिदामा हुँदैछु, त्यो भएको हुनाले भोलि क्लास हुन्छ। अरू सरहरूको क्लास नराख्नु होला बेलुका 7 बजे। सर म्याडमहरू को कोले पढाउनु भएको छ, ल यति गरौँ। तपाईँहरू जम्मा यसमा 34 भोलि पनि एउटा क्लास पढाउँछु, अनि त्यसको 3-4 दिनपछि अर्को विकमा नि क्लास हुन्छ। र चाहिँ यो 20-22 तिरको टाइममा क्विज हुन्छ है तपाईँहरूको अनलाइन, त्यसको लागि यसो अलिअलि पढ्दै गर्नु होला। ल यति गरौँ।